سندھ کی سندڑی ہے، ہاں اب تو پنجاب کے اندر بھی لگ گئی ہے، ہاں اور جو ہے نا پنجاب کا چوسا ہے، ملتان کا چوسا، جی، اور انور ٹول کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی وہیں پر ہی ہوتا ہے جی۔ یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اتنا بڑا آم تھا، اتنا بڑا، یعنی پونے کلو کا، آدھا کلو کا ایک آم تھا، بالکل۔ جب اس کو ہم نے کاٹا تو ایسا شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی جب ان کے بیٹی یا بیٹے کا انتقال ہوا تھا، ملاقات سوچتے رہتے کب ہو آج ملاقات سب سے پہلی جو دکان وہی تھی ہماری، حاجی اورنگزیب اینڈ برادرز۔ جب ہم نے یہاں پر کام شروع کیا تھا تو سب سے پہلے جو ہے نا شروعات ہم نے یہاں سے کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی محنت کے ساتھ، بڑوں کی دعائیں تھی، آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ یہ بلڈنگ اپنی ہے ساری؟ جی شکر الحمدللہ۔ یہ ایک ہی بلڈنگ ہے یا اس کے اندر کئی ہیں؟ نہیں، اس کے اندر کئی پورشن ہیں۔ پھر مثال کے طور پر اس پول سے لے کر اس پول تک جو نا ایک دکان بنتی ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر 9 دکانیں ہیں جی۔ 9 دکانیں؟ جی۔ تو یہ کرائے پر ہوتی ہیں یہ؟ جی کرائے پر ہم دیتے ہیں۔ یہ کرائے پر ہے؟ جی یہ کرائے پر ہے۔ یہ ہماری الحمدللہ ذاتی ہیں، پھر آگے ہم لوگوں نے جو ہے نا اس طریقے سے کرائے پر۔ اچھا، اور آپ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہاں ادھر یہ ہے آپ کا ٹھیلا؟ نہیں، ہاں ہم لوگ ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر ہی جی، یہاں پر بس آتے ہیں وزٹ کے لیے، اور اس طریقے سے ہمارا بیسکلی جو کام جو ہے نا وہ ہے ایکسپورٹ کا۔ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے نا ہمارا سارا کام ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر آتے ہیں خالی اپنا آفس کے اندر کچھ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ مینگو کرتے ہیں جی، سب سے زیادہ۔ اچھا، مینگو الحمدللہ ایک تو پھلوں کا بادشاہ بھی ہے، اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اچھا، اور ماشاءاللہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جو ہے نا فروٹ میں مینگو جو ہے نا نمبر 1 کوالٹی اور بیسٹ مینگو ہے۔ اچھا جی، ذائقے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ اچھا جی، یعنی جو اچھا آم ہے وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی صرف باتیں ہیں کہ اچھا آم ہم باہر بھیج دیتے ہیں، یہاں ہم لوگ کچھ نہیں دیتے لوگوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے اچھا آم جو ہے نا اس وقت پاکستان، اور بالخصوص پاکستان کے اندر کراچی شہر سب سے اچھا آم کھا رہا ہے۔ اچھا جی، آم کی کتنی قسمیں؟ آم کی تو سینکڑوں قسمیں۔ سینکڑوں قسمیں ہیں جی۔ سینکڑوں کا مطلب ہے 100 سے زائد؟ 100 سے زیادہ، بالکل۔ اس کے اندر جو ہے نا جو سب سے زیادہ مشہور ہے سندھ کی سندڑی ہے، اب تو پنجاب کے اندر بھی لگ گئی ہے، اور جو ہے نا پنجاب کا چوسا ہے، ملتان کا چوسا۔ جی، اور انور ٹول کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی وہیں پر ہی ہوتا ہے جی، ملتان سائڈ اور پنجاب سائڈ پر۔ ہاں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ٹرک آتے ہیں وہاں سے یہاں خریدتے ہیں یا باغات خریدتے ہیں؟ ہمارے اپنے باغات ہیں جی، اپنے باغات ہم خریدتے ہیں، پھر وہیں سے جو ہے نا آگے ہم لوگ جو ہے نا آگے ایکسپورٹروں کو بھی دیتے ہیں، اور اپنی آگے جو ہے نا باہر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آم یہاں سے باہر ممالک بھیجتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتا؟ نہیں، کیوں خراب ہوگا جی؟ ہاں، کس طرح بھیجتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے نا اس کا ایک پورا پروسیس ہے جی۔ ہم لوگ وہاں سے منگواتے ہیں، یہاں سے منگوانے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس مینگو کی، اس کو پھر
जिस मुल्क की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस पार्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है, 70% होती है, किसी की होती है 60%, किसी की होती है 50%, हम उस हिसाब से उस माल को पका देते हैं। पकाने के बाद जो है ना फिर हम उसको जो है ना उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर जब भेजते हैं तो वहाँ पर जब वो माल पहुँचता है तो माल जो है ना बिल्कुल खिल जाता है, बिल्कुल खाने के काबिल होता है। जब आगे कस्टमर के पास माल जाता है तो पाकिस्तान नहीं, दूसरे ममालिक में क्यों आम जाता है? वो तो आम तो हर जगह होता हर है। जगह आम होता है, लेकिन जायके के लिहाज से जो है ना पाकिस्तानी मैंगो का पूरी दुनिया जो है ना इंतजार कर रही होती है। मैं तुर्की गया, तुर्की में इतना बड़ा आम था, इतना बड़ा, यानी पौने किलो का, आधा किलो का एक आम था। बिल्कुल। जब उसको हमने काटा तो ऐसा फुसफुसा बद जायका। बाहर से खूबसूरती उसकी बहुत होगी, लेकिन अंदर से खाने का वो जो है ना जायका उस तरीके का नहीं होगा। चलिए ऊपर आइए। चलते हैं। क्या है? जहाँ बैठ जाओ, जहाँ तुम बस जी भाई अदनान साहब के पार्टनर हैं बाबू भाई, और इनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। बाबू भाई से हम पूछते हैं, बाबू भाई पार्टनरशिप मुश्किल से चलती है, किस तरह आप चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नीयत के ऊपर होता है दारोमदार। आपकी नीयत नेक होगी, मुखलिस होगी तो इंशाल्लाह आपका कारोबार भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सारे मामलात हैं नीयतों के ऊपर। आपकी नीयत के अंदर अगर कोई पहले ही कोई फतूर आ जाए तो वो आपके कारोबार भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि जब दो आदमी पार्टनरशिप करते हैं, वो अमानत दयानत को बरकरार रखते हैं, तो तीसरा अल्लाह उनके साथ शरीक हो जाता है, और अल्लाह उस वक़्त तक शरीक रहता है जब दोनों अमानत दयानत को अपनाते हैं। और आजकल पार्टनरशिप इस वजह से नहीं चलती, जब कारोबार चल पड़ता है तो एक दूसरे के दिल में बेईमानी आ जाती है। इसी तरीके से बिल्कुल जिंदा मिसालें हैं, इसकी भी आप देख सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टनरशिप इंशाल्लाह चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी इंशाल्लाह। कितने अरसे से? अभी तो हमारा पहला साल है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चलेगी, और क्योंकि हमारी नीयत साफ है, मुखलिस है, इंशाल्लाह कोई इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अच्छा ये बताएं कि आपका जो कारोबार है, बहुत सारे मैंने जो कामयाब बिजनेसमैन हैं उनको देखा है कि वो अपने नफ़े में से कोई 10%, कोई 5%, कोई 2% अल्लाह के लिए निकालते हैं, गरीबों के लिए निकालते हैं। आप लोग ऐसा कुछ करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, बिल्कुल देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज पूरा दिन हमने कराची फ्रूट मंडी में गुजारा। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें देखी, मुख्तलिफ लोगों से मिले। कराची मंडी में आना हुआ, हमारे दोस्त मौलाना अदनान साहब ने हमें दावत दी थी। इनकी फैमिली बिजनेस है यहाँ पर, हाजी औरंगज़ेब एंड ब्रदर के नाम से, ये इनके वालिद का नाम है, फिर भाई सारे इसी में लगे हुए हैं। और इसी तरह इन्होंने अपना एक और ब्रांड शुरू किया है HM ब्रांड के नाम से। इसके मैंगो जो है वो आजकल मैंगो के दिन चल रहे हैं और योम आज़ादी के दिन चल रहे हैं, तो इन्होंने योम आज़ादी का ये डब्बा डिज़ाइन करवाया है, और ख़ूबसूरत चौसा आम जो है ये ख़ुद बागात ख़रीदते हैं और इस तरह पैकिंग करते हैं और पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो हम इनकी दावत पर यहाँ पर आए थे और इनका पूरा विज़िट किया, कारोबार देखा, इनकी जो चीज़ें थी वो ली, इनकी फैक्ट्री का विज़िट भी इंशाल्लाह करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो दौर चल रहा है इसमें हलाल हराम जायज़ नाजायज़ की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको किसी मार्केट में, किसी बाज़ार में कोई अल्लाह वाला मिल जाए, नेक मिल जाए, आलिम मिल जाए, हाफिज़ मिल जाए, और वो शरीयत के मुताबिक कारोबार कर रहा हो, तो इसको बड़ी नेमत समझें। ऐसे लोग अल्लाह की तरफ से बड़े गिफ्ट होते हैं। इनके साथ दामे दरमे कदमे सखने हर किस्म का ताउन करें। और आखिरी बात यह है जो मौलाना अदनान साहब ने अपने व्लॉग में कही कि उलमा को, तलबा को, नेक लोगों को मार्केट में आना चाहिए, और उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक एतमाद, दूसरा रिस्क लेना। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो जब उलमाए किराम मार्केट में आएंगे, दीनदार तबका आएगा, तो बस सारी की सारी जो मार्केट है ये सूक़ुल मदीना, मदीना बाज़ार की तरह बन जाएगी।
جہاں پر سارا کاروبار سنت کے مطابق ہوتا تھا۔